अथैकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यताम् भगवन् यत्र मैथुनेनैतिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मम् जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुक्षराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सतं विरजमकामं सितपद्मोत्पलस्रजम् स्निग्धनीलालकव्रातवक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम् किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम् श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणम् विन्यस्तचरणाम्भोजमं सदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षश्रयं कौस्तुभकन्धरम् जातहर्षोपतन्मूर्ध्नाक्षितौ लब्धमनो गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृतांजलिः। ओम। વિદુરજી કહે છે, પૂછે છે, ભગવાન સ્વયંભૂ મનુનો વંશ બહુ આદરણીય માનવામાં આવ્યો છે. એમાં મૈથુન ધર્મ દ્વારા પ્રજાની વૃદ્ધિ થઈ હતી. હવે આપ મને એની જ કથા સંભળાવો. એ બ્રહ્મન આપે કહ્યું હતું કે સ્વયંભૂ મનુના પુત્ર પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદે 7 દ્વીપોવાળી પૃથ્વીનું ધર્મપૂર્વક પાલન કર્યું હતું તથા એમની પુત્રી જે દેવહૂતિ નામથી વિખ્યાત હતી એના વિવાહ કર્દમ પ્રજાપતિ સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. દેવહૂતિ યોગના લક્ષણ યમાદિથી સંપન્ન હતી. એણે મહાયોગી કર્દમજીથી કેટલા સંતાન ઉત્પન્ન કર્યા એ સર્વ પ્રસંગ આપ મને સંભળાવો. મને સાંભળવાની ઘણી ઈચ્છા છે. આ પ્રકારે ભગવાન રુચિ અને બ્રહ્માજીના પુત્ર દક્ષા પ્રજાપતિએ પણ મનુજીની કન્યાઓનું પાણી ગ્રહણ કરીને એમનાથી કયા પ્રકારે કેવા સંતાન ઉત્પન્ન કર્યા એ બધું ચરિત્ર પણ આપ મને સંભળાવો. મૈત્રેયજી કહે છે, વિદુરજી, જ્યારે બ્રહ્માજીએ ભગવાન કર્દમને આજ્ઞા આપી કે તમે સંતાનની ઉત્પત્તિ કરો ત્યારે એમણે 10,000 વર્ષો સુધી સરસ્વતી નદીના કિનારા ઉપર તપશ્ચર્યા કરી. એ એકાગ્રચિત્તથી પ્રેમપૂર્વક પૂજન ઉપચાર દ્વારા શરણાગત વરદાયક શ્રી હરિની આરાધના કરવા લાગ્યા. ત્યારે સત્યયુગના આરંભમાં કમળનયન ભગવાન શ્રી હરિએ એમની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈને એમને પોતાના શબ્દ બ્રહ્મમય સ્વરૂપથી મૂર્તિમાન થઈને દર્શન આપ્યા. ભગવાનની તે ભવ્ય મૂર્તિ સૂર્ય સમાન તેજોમયી હતી. એમણે ગળામાં શ્વેત કમળ અને કુમુદના ફૂલોની માળા ધારણ કરી હતી. મુખ કમલ, નીલી અને ચીકણી અલકાવલીથી સુશોભિત હતું. એમણે નિર્મળ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. મસ્તક ઉપર ઝગમગતો સુવર્ણમય મુગટ, કાનોમાં ઝગમગતા કુંડળ અને કરકમળોમાં શંખ, ચક્ર, ગદા વગેરે આયુધ વિરાજમાન હતા. એમના એક હાથમાં ક્રીડા માટે શ્વેત કમળ સુશોભિત હતું. પ્રભુનું મધુર મુસ્કાન ભરી ચિતવન ચિત્તને ચોરી લેતું હતું. એમના ચરણ કમળ ગરુડજીના ખભા ઉપર વિરાજમાન હતા તથા વક્ષસ્થળમાં શ્રી લક્ષ્મીજી અને કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ સુશોભિત હતા. પ્રભુની આ આકાશ સ્થિત મનોહર મૂર્તિનું દર્શન કરીને કરદમજીને મહાન હર્ષ થયો. જાણે એમની બધી કામનાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ.
એમણે આનંદ ભરેલા હૃદયથી પૃથ્વી પર મસ્તક ટેકવીને ભગવાનને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને પછી પ્રેમથી ભરેલા ચિત્તથી હાથ જોડીને સુમધુર વાણીમાં એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ઋષિરુવાચ जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्वत पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीष कामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराश्रयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्तेव च साधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम् लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षप्रिमिरायुरेषां त्रयोदशारं 300 षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तच्छद्यत्रिणाभिः करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगतसृषुक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य दप्पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बताधीशपदं तवेप्सितम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि अर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्. કરદમજી કહે છે, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય પરમેશ્વર, આપ સંપૂર્ણ સત્વગુણનો આધાર છો. યોગીજન ઉત્તરોત્તર શુભ યોનિઓમાં જન્મ લઈને અંતમાં યોગસ્થ થઈને આપના દર્શનોની ઈચ્છા કરે છે. આજે આપના એ જ દર્શન પ્રાપ્ત કરીને મને નેત્રો હોવાનું ફળ મળી ગયું છે. નેત્ર છે એનું ફળ શું કે બધી વસ્તુઓ દુનિયાની દેખાય એ ફળ નથી, ભગવાનના દર્શન થાય એ નેત્રની સફળતા છે કે નેત્ર હોવાનું ફળ છે. આપના ચરણ કમળ ભવસાગરથી પાર જવા માટે જહાજ છે. જેમની બુદ્ધિ આપની માયાથી મારી ગઈ છે એ જ આ તુચ્છ ક્ષણિક વિષયો માટે જે નરકમાં પણ મળી શકે છે આ ચરણોનો આશ્રય લે છે. પરંતુ હે સ્વામી, આપ તો એમને એ વિષય ભોગો પણ આપી દો છો. એવું છે કે કીડા મંકોડાને આ સુખ તો મળે જ છે અને નરકમાં એ વિષયોનું સુખ તો મળે જ છે. એને માટે માણસ થવાની જરૂર નથી, માણસને ભજન કરવાની જરૂર નથી અને ભગવાનના ચરણના દર્શન આને માટે લોકો કે દીકરો આપો ને પત્ની આપો ને પૈસા આપો ને આ આપો ને પેલું આપો, એ તો વગર માગે ભોગો કીડા મંકોડાને મળ્યા જ કરે છે ને. એને માટે ભગવાનની ભજનની શી જરૂર છે? છતાં મૂર્ખ લોકો આવું માગે છે. ચાલો આપ તો આપી દો છો કે કઈ ને આપણે શું કરીએ, હવે બધાનું નસીબની વાત છે. હે પ્રભુ, આપ કલ્પવૃક્ષ છો. આપના ચરણ સમસ્ત મનોરથોને પૂર્ણ કરનારા છે. મારું હૃદય કામથી કલુષિત છે, કારણ કે કરદમ ઋષિ પણ એમની પાસે પત્ની જ માગવાના છે. કરદમ ઋષિ પાસે ભગવાન પ્રગટ થયા છે. હવે પત્નીને એમને માગવાની છે, સંતાનને ઉત્પન્ન કરવાનો છે, પછી સંન્યાસ લેવાનો છે, પછી ભજન કરવાનો છે અને પછી તો ભગવાન જ મેળવવાનો છે. હવે ભગવાન તો મળી જ ગયા છે.
તો પછી ભગવાન કને દીકરી પત્ની માગીને પછી ગોળ ગોળ ફરીને પછી પાછા ભગવાન માગવા એવી જરૂર છે? જે ગોપીઓને આગળ ભગવાન કહેશે કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઘરમાં પાછા જાઓ, પતિઓની સેવા કરો, અને પછી તમે જયારે રાસલીલા માટે ગોપી આવે ત્યારે ભગવાન સલાહ આપે છે કે તમારા માટે આ સારું ના કહેવાય, તમારે ઘેર જવું જોઈએ, ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ, અને ત્યાં જઈને તમારે પતિની, સાસુ સસરાની બધાની સેવા કરવી જોઈએ. કે મહારાજ એ બધું કરીએ તો શું થશે? કે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે, પછી શું થશે? પછી ઉપાસના કરવાની, પછી શું થાય? અંતઃકરણમાં ચંચળતા દૂર થાય, પછી શું કરવાનું? કે બધું થાય પછી ભગવાનના દર્શન થાય. તો કે ભગવાનના દર્શન થયા જ છે ને, પણ એ છોડીને પછી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જવાની જરૂર શી છે? એવી રીતે અત્યારે કરદમ ઋષિને ભગવાનના દર્શન થઈ જ ગયા છે, છતાં એમની પાસે પત્ની માગવાના છે. એટલે કહે છે કે મારું હૃદય કામથી કલુષિત છે. ખરેખર એવું નથી, એમને આ સોંપવામાં આવ્યું છે, એમનું કર્તવ્ય છે સંતાન ઉત્પન્ન કરવાનું, એટલા માટે. પરંતુ હું પણ જોડે જોડે એવું પણ ખરું છું કે આજ્ઞા આપ્યા પછી પણ સ્વીકારી એટલે કંઈ, બાકી સનત કુમારો ના સ્વીકારી. સનત કુમારોને ઉત્પન્ન કર્યા પ્રજોત્પત્તિ કરવાને માટે કે જય શ્રી કૃષ્ણ, એ નહીં ફાવે આપણને. બીજું બધું કરીશું આજ્ઞાનું પાલન, પણ આમાં નહીં પડાય આપણાથી. એટલે કંઈક મારું હૃદય કામથી કલુષિત છે. હું પણ મારે અનુરૂપ સ્વભાવવાળી અને ગૃહસ્થ ધર્મના પાલનમાં સહાયક શીલવતી કન્યા સાથે વિવાહ કરવા માટે આપના ચરણ કમળોના શરણમાં આવ્યો છું. એ સર્વેશ્વર, આપ સંપૂર્ણ લોકોના અધિપતિ છો. વિવિધ પ્રકારની કામનાઓમાં ફસાયેલા આ લોક આપની વેદવાણી રૂપી દોરીમાં બંધાયેલા છે. એ ધર્મમૂર્તિ, એ વેદવાણીનું અનુગમન કરતો હું પણ કાળરૂપ આપને આજ્ઞા પાલન રૂપ પૂજા ઉપહાર આદિ સમર્પિત કરું છું. આ પણ આગળ આવી ગયું વારંવાર કે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, કે કોઈ પણ વડીલ કે જે કોઈ હોય એની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ એની શ્રેષ્ઠ પૂજા છે. આજ્ઞાનું પાલન ના કરવું અને કંકુ ચોખા ચડાવીને પગ ધોયા કરવા, ચાલો એ સારું છે, એમ કરતા કોઈ જોડે આજ્ઞા પાલન કરશે એવી આશા રાખી શકાય. પણ અત્યારે કહે છે કે હું તો આજ્ઞા પાલન કરવા રૂપી પૂજા આપને અર્પણ કરું છું. એ પ્રભુ, આપના ભક્તો, વિષયાસક્ત લોકો અને એમના માર્ગનું અનુસરણ કરનારા મારા જેવા કર્મ જડ પશુઓને કંઈ પણ ન ગણીને આપના ચરણોની છત્રછાયાનો જ આશ્રય લે છે, તથા પરસ્પર આપના ગુણગાન, એટલે ભક્તો આવું કરે છે. વિષયાસક્ત લોકો શું કરે છે કે એ વિષયાસક્ત લોકો છે એ કર્મ જડો હોય છે, પશુઓની જેમ એ ભોગો કરે છે વગેરે. પણ આપના ભક્તો એ લોકોના માર્ગનું અનુસરણ નથી કરતા, એટલે એને જુદા પાડે છે કે આપના ભક્તો તો પરસ્પર આપના ગુણગાન રૂપી માદક અમૃતનું પાન કરીને પોતાના ભૂખ તરસ વગેરે દેહ ધર્મોને શાંત કરે છે. માત્ર એનાથી જ એમના ભૂખ તરસ બંધ થઈ જાય છે. એ પ્રભુ, આ કાળચક્ર બહુ પ્રબળ છે. સાક્ષાત બ્રહ્મ જ એમાં ફરવા માટેની ધરી છે. અધિક માસ સહિત 13 મહિના એના અરા છે, 360 દિવસો એના જોડ છે, 6 ઋતુઓ એની નેમી છે, અનંત ક્ષણ પળ વગેરે એમાં પત્રાકાર ધારાઓ છે, અને 3 ચાતુર્માસ એની આધારભૂત નાભી છે. આ અત્યંત વેગવાન સંવત્સર રૂપ કાળચક્ર ચરાચર જગતના આયુનું છેદન કરતું ફર્યા કરે છે, પરંતુ આપના ભક્તોના આયુષ્યનો હ્રાસ એ કરી શકતું નથી. હે ભગવાન, જે પ્રકારે કરોળિયો સ્વયં જાળાને ફેલાવે છે, એની રક્ષા કરે છે અને અંતમાં એને ગળી જાય છે, એ જ પ્રકારે આપ એકલા જ જગતની રચના કરવાને માટે આપનાથી અભિન્ન આપની યોગમાયાને સ્વીકાર કરીને એનાથી અભિવ્યક્ત થઈ પોતાની સત્વાદી શક્તિઓ દ્વારા સ્વયં આ જગતની રચના, પાલન અને સંહાર કરો છો. એ પ્રભુ, આ સમયે આપે અમને પોતાની તુલસી માળા મંડિત માયાથી પરિચ્છિન્ન જેવી દેખાતી સત્વગુણ મૂર્તિથી દર્શન આપ્યું છે. આપ અમને ભક્તોને જે શબ્દાદી વિષય સુખ પ્રદાન કરો છો એ માયિક હોવાને કારણે જો કે આપને પસંદ નથી, તથાપિ પરિણામમાં અમારું શુભ કરવાને માટે પણ અમને પ્રાપ્ત થાઓ. આપને ગમતું નથી કે આપની પાસે આવીને માણસ આવું માગે, પણ ચાલો આપ આપો છો. હે નાથ, આપ સ્વરૂપથી નિષ્ક્રિય હોવા છતાં પણ માયા દ્વારા સમસ્ત સંસારનો વ્યવહાર ચલાવનારા છો, તથા થોડી સી ઉપાસના કરવાવાળા ઉપર પણ સમસ્ત અભિલષિત ઈચ્છિત વસ્તુઓની વર્ષા કરતા રહો છો. આપના ચરણ કમળ વંદનીય છે, હું આપને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. ઋષિરુવાચ
इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विदेष्वतितरां मयि संगृभीतात्मनाम् प्रजापतिसुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसं शास्ति सप्तार्णवां महीम् सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्य शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयःशीलगुणान्विताम् मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्रक्षस्यात्मनि चापि सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। ओम મૈત્રેયજી કહે છે ભગવાનની બ્રહ્મરો પ્રણય મુસ્કાન ભરી ચિતવનથી ચંચળ થઈ રહી હતી. એ ગરુડજીના ખભા પર વિરાજમાન હતા. જ્યારે કરદમજી આ પ્રકારે નિષ્કપટ ભાવ તેમની સ્તુતિ કરી ત્યારે એ એમને અમૃતમય વાણીથી કહેવા લાગ્યા. શ્રી ભગવાન કહે છે જેને માટે તમે આત્મસંયમ વગેરે દ્વારા મારી આરાધના કરી છે તમારા હૃદયના એ ભાવને જાણીને પહેલેથી જ મેં એની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. હે પ્રજાપતિ મારી આરાધના તો ક્યારેય નિષ્ફળ જતી નથી. પછી જેમનું ચિત્ત નિરંતર એકાંત રૂપથી મારામાં જ લાગ્યું છે એવા તમારા જેવા મહાત્માઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ઉપાસના તો વધારે અધિક ફળ આપનારી હોય જ છે. પ્રસિદ્ધ યશસ્વી સમ્રાટ સ્વયંભૂ મનુ બ્રહ્માવર્તમાં રહીને 7 સમુદ્રવાળી સમગ્ર પૃથ્વીનું શાસન કરી રહ્યા છે. હે વિપ્રવર એ પરમ ધર્મજ્ઞ મહારાજ મહારાણી શતરૂપાની સાથે તમને મળવાને માટે પરમ દિવસે અહીં આવશે. એમની એક રૂપ યૌવન શીલ અને ગુણોથી સંપન્ન શ્યામલોચના કન્યા આ સમયે વિવાહને યોગ્ય થયેલી છે. એ પ્રજાપતિ તમે સર્વ રીતે એને યોગ્ય છો. આથી એ તમને એ કન્યા અર્પણ કરશે. એ બ્રહ્મન ગત અનેક વર્ષોથી તમારું ચિત્ત જેવી પત્નીને માટે સમાહિત રહ્યું છે હવે શીઘ્ર જ એ રાજકન્યા તમારી એવી જ પત્ની થઈને યથેષ્ટ સેવા કરશે. એ તમારા વીર્ય પોતાને ગર્ભમાં ધારણ કરીને એનાથી 9 કન્યાઓ ઉત્પન્ન કરશે અને પછી તમારી એ કન્યાઓથી લોકરીતિ અનુસાર મરીચી વગેરે ઋષિગણ પુત્રો ઉત્પન્ન કરશે. તમે પણ મારી આજ્ઞાનું સારી રીતે પાલન કરવાથી શુદ્ધ ચિત્ત છો. પછી પોતાના સર્વ કર્મોનું ફળ મને અર્પણ કરીને મને જ પ્રાપ્ત થશો. જીવો પર દયા કરતા તમે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો અને પછી સૌને અભયદાન દઈને પોતાના સહિત સંપૂર્ણ જગતને મારામાં અને મને તમે પોતાનામાં સ્થિત જોશો. હે મહામુનિ હું પણ મારા અંશ કલારૂપ રૂપથી તમારા વીર્ય દ્વારા તમારી પત્ની દેવહૂતિના ગર્ભમાં અવતીર્ણ થઈશ અને સાંખ્ય શાસ્ત્રની રચના કરીશ. મૈત્રેય ઉવાચ एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दु सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः
आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसितं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्दनमास्ताय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम् तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत उपायादाश्रमपदं मुनिः शान्तव्रतस्य तत यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितत तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलता जालैः कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमम् मत्तबर्हिनटाटोपमाह्वयन् मत्तकोकिलम् कदम्बचम्पकाशोककरञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैश्चूतपोतैरलङ्कृतम् कारण्डवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम् तथैव हरिणैः क्रोडैश्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिर्वृतम् प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरम् नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याहश्लक्ष्म्यया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय वदाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फुर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येरन्वतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्याम देहृदा। મૈત્રેયજી કહે છે, વિદુરજી, કર્દમ ઋષિ સાથે આ પ્રકારે સંભાષણ કરીને ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થતા પ્રગટ થનારા શ્રીહરિ સરસ્વતી નદીથી ઘેરાયેલા બિંદુસર તીર્થથી જ્યાં કર્દમ ઋષિ તપ કરી રહ્યા હતા પોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં બિંદુસર વિશે કહે છે કે ભગવાનના નેત્રમાંથી બિંદુ અશ્રુનું બિંદુ પડ્યું એ વખતે એ બિંદુસર થઈ ગયું. એ બિંદુ કેમ પડ્યું તો મહાત્માઓ કહે છે કે એક તો કૃપા કરતા અશ્રુબિંદુ પડી ગયું. બીજું કહે છે કે ભગવાનને પણ થયું, કરે રે
હું ભગવાન જેવો ભગવાન સામે આવી ગયો અને શી વાત છે, આ માણસ પત્ની માંગે છે મારી પાસે, તો ભગવાનની આંખમાંથી અશ્રુબિંદુ પડી ગયું અને એનું બિંદુ સરોવર બન્યું. બિંદુ સરોવર આજે પણ છે એવું હું ધારું છું. બરાબર કે નામ સાંભળ્યું છે મેં. ક્યાં છે? સિદ્ધપુર. એટલે મેં નામ સાંભળ્યું બિંદુ સરોવર એટલે હશે. એ પોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા. ભગવાન સિદ્ધ માર્ગ વૈકુંઠ માર્ગને ભગવાનના વૈકુંઠ માર્ગની બધા સિદ્ધેશ્વરો પ્રશંસા કરે છે. એ કરદમજીના દેખતા દેખતા જ પોતાના લોકમાં જતા રહ્યા. એ સમયે ગરુડજીના પાંખોથી જે સામની આધારભૂતા રૂચાઓ નીકળી રહી હતી એને એ સાંભળતા જતા હતા. ગરુડ પાંખો ફફડાવે ને, ભગવાન ઉપર સવાર થયેલા છે અને ગરુડ પાંખો ફફડાવે તેમાં જે સામવેદના આધારભૂત જે રૂચાઓ છે એ રૂચાઓનું ગાન થતું હતું. એનું શ્રવણ કરતા કરતા ભગવાન જતા હતા, કારણ કે એમને વેદોના મંત્રો સાંભળતા જવાની ટેવ છે. હવે રસ્તામાં કોણ મંત્રો બોલે, તો ગરુડજીની પાંખો ફફડે છે ને એમાંથી મંત્રોનો ઉચ્ચાર થાય છે, સાંભળતા જાય છે. વિદુરજી શ્રીહરિ ચાલ્યા ગયા ત્યારે ભગવાન કરદમ એમના બતાવેલા સમયની પ્રતીક્ષા કરતા બિંદુ સરોવર ઉપર જ રોકાઈ ગયા. એ વીરવર આ બાજુ મનુજી પણ મહારાણી શત્રુપાની સાથે સોનાના જડેલા રથ ઉપર સવાર થઈને તથા એના ઉપર પોતાની કન્યાને પણ બેસાડીને પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા જે દિવસ ભગવાને બતાવ્યો હતો એ દિવસે શાંતિ પરાયણ મહર્ષિ કરદમના એ આશ્રમ ઉપર પહોંચ્યા. સરસ્વતીના જળથી ભરેલ એ બિંદુ સરોવર એ સ્થાન છે જ્યાં પોતાના શરણાગત ભક્ત કરદમ પ્રત્યે ઉત્પન્ન થયેલા અત્યંત કરુણાને વશીભૂત ભગવાનના નેત્રોમાંથી આંસુઓના ટીપા પડ્યા હતા. આ તીર્થ બહુ પવિત્ર છે. એનું જળ કલ્યાણમય અને અમૃત સમાન મધુર છે તથા મહર્ષિગણ સદા એનું સેવન કરે છે. એ સમયે બિંદુ સરોવર પવિત્ર વૃક્ષ લતાઓથી ઘેરાયેલું હતું. એમાં જાત જાતની બોલી બોલનારા પવિત્ર મૃગ અને પક્ષી રહેતા હતા. એ સ્થાન બધી ઋતુઓના ફળ અને ફૂલોથી સંપન્ન હતા અને સુંદર વનશ્રેણી પણ એની શોભાને વધારતી હતી. ત્યાં ઝુંડના ઝુંડ મતવાલા પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા હતા. મતવાલા ભમરાઓ ચારે બાજુ ગુંજારો કરતા હતા. ઉન્મત્ત મયુર પોતાના પીંછા ફેલાવીને કળા કરતા નટની જેમ નૃત્ય કરતા હતા અને મતવાલા મદમસ્ત કોકિલ કુહુ કુહુ કરીને જાણે એકબીજાને બોલાવતા હતા. એ આશ્રમ કદંબ, ચંપક, અશોક, કરંજ, બકુલ, અસન, કુંદ, મંદાર, કુટજ અને નવા નવા આંબાના વૃક્ષોથી અલંકૃત હતા. ત્યાં જલકાગ, બત્તખ વગેરે જળ પર તરનારા પક્ષીઓ હંસ, કુરર, જલમૃગ, સારસ, ચકવા અને ચકોર મધુર સ્વરથી કલરવ કરી રહ્યા હતા. હરણ, સુવર, શાહી, નીલગાય, હાથી, લંગુર, સિંહ, વાનર, નોળિયા અને કસ્તુરી મૃગ વગેરે પશુઓથી પણ એ આશ્રમ ઘેરાયેલો હતો. એટલે આ પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિઓની પણ કેટલી માહિતી હશે આ લોકોને. આ બધું એટલે ફ્લોરા અને ફાઉના લેનારો બેસીને જોવું જોઈએ આ બધું કે એમની માહિતીઓ કેવી છે, કેટલી બધી. હજુ તો આખા ભાગવતમાં ઢગલો આવશે. એટલે વનસ્પતિઓ અને પશુઓ અને પક્ષીઓ વિશે પણ ખૂબ માહિતીઓ છે બધી. આદિરાજ મનુએ આ ઉત્તમ તીર્થમાં કન્યા સહિત પહોંચીને જોયું કે મુનિવર કરદમ અગ્નિહોત્રથી નિવૃત્ત થઈને બેઠા છે. બહુ દિવસો સુધી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરવાને કારણે એ શરીરથી બહુ તેજસ્વી દેખાતા હતા અને ભગવાનના સ્નેહપૂર્ણ ચિતવનના દર્શન અને એમના ઉચ્ચારણ કરાયેલા કર્ણામૃત રૂપ સુમધુર વચનોને સાંભળવાથી આટલા દિવસોની તપશ્ચર્યા કર્યા પછી પણ એ વિશેષ દુર્બળ જણાતા નહોતા. આમ વર્ષોની, હજારો વર્ષોની તપશ્ચર્યા કરી એટલે કૃશ થઈ જ જવા જોઈતા હતા. એટલે કૃશ તેજસ્વી દેખાય પણ કૃશ પણ હોય, પણ તેજસ્વી દેખાતા હતા, કૃશ નહોતા દેખાતા. કારણ કે ભગવાનના દર્શન હમણાં જ કર્યા હતા અને ભગવાનના વચનો એમણે પોતાના કાનરૂપી પડિયા વડે વચનોરૂપી અમૃતનું પાન કર્યું હતું. એને કારણે શરીરથી અત્યંત કૃશ નહોતા. એમનું શરીર લાંબુ હતું. નેત્ર કમળદળ સમાન વિશાળ અને મનોહર હતા. મસ્તક ઉપર જટાઓ શોભતી હતી અને કમરમાં ચીર વસ્ત્ર હતા. નજીકથી જઈને જોઈએ વગર સરાણ ઉપર ચડાવેલ મહામૂલ્ય મણિ સમાન એ મલિન જણાતા હતા. નજીક જઈને જોઈએ તેવું લાગે કે એટલે મતલબ છે હીરો પણ હજુ સાફ કરવાનો બાકી છે એમ. એટલે સરાણ પર ચડાવીને એને બરોબર સાફ કર્યો હોય એ કરવાનું હજુ બાકી છે. એવા મણિ જેવા જરા નજીક જઈને જોઈએ તો દેખાતા હતા. મહારાજ સ્વયંભૂ મનુએ પોતાની કુટિયામાં આવીને પ્રણામ કર્યા. એ જોઈને એમણે એમને આશીર્વાદથી પ્રસન્ન કર્યા અને યથોચિત આતિથ્યની રીતિથી એમનો સ્વાગત સત્કાર કર્યો.
જ્યારે મનુજી એમની પૂજા ગ્રહણ કરીને સ્વસ્થ ચિત્તથી આસન ઉપર બેસી ગયા ત્યારે મુનિવર કરદમજીએ ભગવાનની આજ્ઞાનું સ્મરણ કરીને એમને મધુર વાણીથી પ્રસન્ન કરતા આ પ્રકારે કહ્યું. અહીં મહાત્માઓ લખે છે કે મનુ અને શત્રુપા આવ્યા પોતાની દીકરીને લઈને અને કરદમ ઋષિના આશ્રમમાં ઝૂંપડી પર આવ્યા ને, તો એ તો યજમાન છે ને પેલા લોકો મહેમાન છે, એટલે મહેમાનને આસન આપીને બેસાડવા જોઈએ. 3 જણ આવ્યા છે એટલે 3 આસન એમણે પાથર્યા. તો મનુ શત્રુપા તો બેઠા 2 આસન પર, પણ પેલી દેવહૂતિ આવી છે. તો દેવહૂતિ માટે અને ખબર છે કે દેવહૂતિ લગ્ન કરવા આવી છે, તો કરદમ ઋષિના પતિ થવાના છે, એટલે પતિએ આસન નાખ્યું. હવે એના ઉપર તો બેસાય ને, એમની પતિની સેવા લેવાય નહીં પત્નીથી. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ આ પ્રકારની છે કે પતિની સેવા પત્નીથી ના લેવાય. જે પતિએ આસન નાખી આપ્યું, ઉપર બેસાય કેવી રીતે, અને ના બેસાય તો એમનું અપમાન કર્યું કે ભાઈ કે આસન નાખ્યું ને બેસતા નથી. એટલે આવી રીતે પરીક્ષાઓ થાય. તમે શું ભણ્યા છો ને ક્યાંથી આવો છો, શું આવો છે, આમ ઇન્ટરવ્યુ ના થાય. પરીક્ષાઓ લેવાની પણ રીતો હોય, એવું લખે છે મહાત્માઓ. એટલે પછી એમણે બેઠા તો પોતાનો જમણો હાથ આસન ઉપર મૂક્યો અને પોતે નીચે બેઠા. એટલે આસનનો આદર પણ કર્યો, સાથે સાથે પત્ની ધર્મનું પાલન પણ કર્યું. હા, આવી સુંદર વસ્તુઓ આપણી, અને મને તો કલ્પના જ નથી આવતી કે આના જેવી અદભુત કઈ વસ્તુ હોઈ શકે. આના બીજા લોકોને એનું ભાન જ નથી. જેમને માટે ભોગને માટે જીવન છે એ લોકોને પતિ પત્ની, સ્ત્રી પુરુષ જુદી વસ્તુ છે, પતિ પત્ની જુદી વસ્તુ છે. પતિ પત્ની શું છે સ્ત્રી પુરુષને શી ખબર પડે? એ મેલ અને ફિમેલને ખબર જ ના પડે. પતિ પત્નીનો જે ઉદાત્ત, જે મહાન, જે ઊંચાઈ વાળો, જે આત્મીયતા વાળો, જે મહાન સંબંધ કલ્પ્યો છે આપણા શાસ્ત્રોએ, અત્યંત અદભુત છે, ખરેખર અદભુત છે. કારણ કે એમણે કીધું કે પેલું અદ્વૈતનું જે ઐક્ય છે ને, એ ઐક્યનો અનુભવ અહીં આપવામાં આવ્યો છે. હવે એ અદ્વૈત એટલે કેટલું બધું ઐક્ય, એમાં પછી મારા પૈસા ખાન જુદા ખાનામાં, મારું આ, એ ક્યાં આ સમજ પડે? સ્ત્રી પુરુષોને સમજ જ ના પડે કે પતિ પત્ની અને ધર્મપત્ની, કામ પત્ની નથી વૈદિક સંસ્કૃતિમાં, ધર્મપત્ની છે. બંને ભેગા થઈને ધર્મનું પાલન સારામાં સારી રીતે કરી શકે, બંનેનું કલ્યાણ કરી શકે, અને એમને ત્યાં આવનારા સંતાનોનું, એમના માતા પિતાઓ જેટલા લોકો એમની જોડે જોડાય છે એ બધાનું કલ્યાણ કરી શકે. કેવી મહાન! ભગવાન કહે છે કે મારું ભગવાન પણ આપ્યું છે. હું સર્જન કરું છું ને, એ સર્જનની શક્તિ મેં તમને આપી છે. હું સંસ્કાર આપું છું, એ સંસ્કાર આપવાની શક્તિ મેં તમને આપી છે. ભગવાને ભગવાનની પ્રતિકૃતિ કે માઇક્રોકોઝમ આ પતિ પત્નીઓને બનાવે, ધર્મપત્ની અને પતિને બનાવ્યા છે. કેટલું સુંદર! એક આમ ભગવાનનો ભક્તો હોય ને કેવો ભગવાન ઉપર નિર્ભર હોય કે જ્યાં લઈ જશે ત્યાં પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વપુહો. એમ પેલું છોકરું મા બાપ ઉપર નિર્ભર છે ને, કે કોઈ જાતની એને દિવસ છે કે રાત છે, ઘર છે કે બહાર છે, ગમે એટલી ઠંડી હોય, પેલી મા એનું આટલું બેટા સુઈ જા, હું તને ઓઢાડું. હવે હું આનાથી એને ટાળ મટવાની છે, તો એને ખાતરી છે કે મારી માં છે, બસ હવે ચિંતા જ નહીં. પથ્થરમાં કઈ અહીંયા સુઈ જાય, અહીં સુડા કઈ સુઈ જાય, એટલે સુઈ જાય પેલું, મારી માં છે ને. એટલે કેવો મહાન આ રોલ છે, એ ક્યાં માઓને ખબર છે કે આપણને ભગવાને શું મહાન કામ આપ્યું છે. પત્નીઓને ક્યાં ખબર છે? અને પતિઓની કે પુરુષોની ત્રેવડ નથી, આ પત્નીઓની જ ત્રેવડ છે, માતાઓની જ ત્રેવડ છે. એ પુરુષને ધર્મપતિ બનાવી શકે છે. એ પુરુષને બંનેના ધર્મના રથના દિશામાં રથ ચાલે એની જવાબદારી પત્નીએ સ્વીકારવાની છે. અને એ જો ઈચ્છે તો આખા કુટુંબને ધર્મના માર્ગે લઈ જાય. અને જો વચકી તો ગયું પછી પેલો બિચારો ગમે એટલો ધર્મવાળો હોય ને, ખલાસ, એ બધાનું આમ નિકંદન કાઢી નાખે. જો પત્ની ધર્મપત્ની ના મળી તો આવું છે. એ ના મળી એને માટે નથી કહેતી, પણ એ ધર્મપત્ની બને તો કેટલું મહાન કામ કરી શકે એને માટે હું કહું છું કે આ ધર્મપત્નીનું કામ છે. વેલ, પ્રારબ્ધ પણ છે જ આ બધી વસ્તુઓમાં. એટલે આપણે તો કેવળ શાસ્ત્રોની જ વાત કરીએ છીએ. પતિ પત્નીઓના અનુભવો અનેક પ્રકારના હોઈ શકે જેના વિશે આપણે કંઈ જાણતા નથી. એટલે લોકોને જાત જાતની ફરિયાદો અને મુશ્કેલીઓ હોઈ શકે આ બધી વસ્તુઓમાં. પણ શાસ્ત્રોનું આટલું બધું ઉત્તમ, અને મને એને માટે અત્યંત આદર છે કે શાસ્ત્રોનું આદર્શન કેટલું બધું ઉત્તમ. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ મહારાજ કહે છે કે કોટની અંદર રહીને, અમે પણ આવી ગયું એકવાર, કે કિલ્લાની અંદર રહીને લડાઈ કરવી ને કિલ્લાની બહાર જઈને કરવી. તો ગૃહસ્થ છે કિલ્લાની અંદર રહીને લડાઈ કરે છે, બાકીના સંન્યાસી વગેરે છે એ બહાર પડીને લડાઈ કરે છે. એટલે એને માટે એટલી બધી મહાન, બહુ સુંદર સગવડ, અત્યંત ઉત્તમ.
અને અત્યંત ઉત્તમ સગવડ, ઉત્તમ તક છે. કેટલી બધી મહાન તક આપે છે કે આ હું મારું કામ સોંપું છું, એટલે આ એક મોકલ્યું તારે ઘેર અને તું છે, અને તારા રાગદ્વેષ દૂર કરવાની માટે શ્રેષ્ઠ તક છે. મને આજે જ વિચાર આવે કે પેલું બાળક માં કામ કરતી હોય, છોકરું પડે માં એટલે પેલી જાય, પછી કશું ના કરે, પેલું આમ કરીને હી કરે, કશું જ ના કરે, એટલે તો પેલી ગુસ્સે ના થાય, એટલે પાછું કામ કરવા મળે, ફરી જેવું શરૂ કરીને ફરી મૂક પડે માં, એટલે પાછી પેલી જાય. આ 50 વાર 100 વાર 1000 વાર. અને આપણે જો ભણવા બેઠા આપણી માં બૂમ પાડે, એક વાર બૂમ પાડે, પછી 5 મિનિટ પછી ફરી એની યાદ આવે, પેલું શાકનું શું કર્યું, 10 મિનિટ ફરી યાદ આવે પેલાનું શું કર્યું. કેટલી વાર સાંભળીએ આપણે, કેટલી વાર. પેલી એક વાર્તા આવતી હતી કે બેટા બાપા કાગડો, એટલે કંઈક બાપ છોકરાને કશો પૂછતો હતો અને છોકરો જવાબ નહોતો આપતો. 2-4 વાર આપે, કેટલી વાર આપવું કે છે, હમણાં તો કહ્યું તમને, કેટલી વાર કે કરું કે બેટા તે મને 1000 વાર કે બાપા કાગડો, જો પેલો કાગડો, બાપા કે હા બેટા, કે બાપા કાગડો, હા બેટા, 1000 વાર તે કાગડો બતાવીને મેં જોયા કર્યો, ત્યારે મને થાક નહોતો લાગ્યો. અને આજે 1 વાર 2 વાર બોલાવું ને તને થાક લાગી જાય છે. હવે આ જે સંસ્કૃતિ, એને તમે આમ પેલું રૂપિયાના પાઈમાં માંડવા જાઓ કે સમયની ફૂટપટ્ટીમાં માંડવા, આમાં ક્યાં થઈ શકે ને. કોઈ જગ્યાએ એ બંનેનો, એટલે ખરી પારમાર્થિક સત્તા તો જે હશે તે, પણ આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિની જે પારમાર્થિક સત્તા છે ને, એ પણ આ ભોગની સંસ્કૃતિવાળા લોકોને સમજ પડે એવી નથી કે આ કઈ જાતની સત્તા છે, જેમાં ક્યાંય કોઈને કશું લેવાનું જ ના હોય અને આપવાનું જ હોય કે તારું ભરું થાય, તારા સંસ્કાર સુધરે, તારું જીવન સુધરે, તારું. અને પતિ પત્ની બંને એ છે કે બંને ભેગા થઈને ભગવાનનું ભજન કરે, બંને ભેગા થઈને સમાજને માટે ઉત્તમ આદર્શ પ્રદાન કરે. કેવી મહાન વસ્તુ છે. એટલે આપણે આ બધી વસ્તુઓના માધ્યમો પણ બનીએ, જીવીને બતાવવાના પણ અને પ્રસારના પણ. એવા સુંદર માધ્યમો બનવાની ભગવાને તક આપી છે આપણને. જ્યારે મનુજી એમની પૂજા ગ્રહણ કરીને સ્વસ્થ ચિત્તથી આસન પર બેસી ગયા, ત્યારે મુનિવર કરદમે ભગવાનની આજ્ઞાનું સ્મરણ કરીને એમને મધુર વાણીથી પ્રસન્ન કરતા આ પ્રકારે કહ્યું, હે દેવ, આપ ભગવાન વિષ્ણુની પાલન શક્તિ સ્વરૂપ છો. આથી આપનું હરવું ફરવું નિસંદેહ સજ્જનોની રક્ષા અને દુષ્ટોના સંહારને માટે જ થાય છે. મનુષ્ય શત્રુપાનું આ કામ છે, એટલે એમણે પ્રજાનું પાલન કરવું વગેરે, એટલે આપ એને માટે જ કરો છો. આપ સાક્ષાત વિશુદ્ધ વિષ્ણુ સ્વરૂપ છો તથા ભિન્ન ભિન્ન કાર્યોને માટે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વાયુ, યમ, ધર્મ અને વરુણ વગેરે રૂપ ધારણ કરો છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ મણીઓથી જડેલા જયદાયક રથ ઉપર સવાર છો. પોતાના પ્રચંડ ધનુષને ટંકાર કરતા એ રથની ગડગડાટથી પાપીઓને ભયભીત કરો છો અને પોતાની સેનાના ચરણોથી રૂંધાયેલા કે કચડાયેલા ભૂમંડળને કંપાવતા પોતાની એ વિશાળ સેનાને સાથે લઈને પૃથ્વી પર સૂર્યની સમાન વિચરણ કરો છો. જો આપ એવું ન કરો તો ચોર ડાકુઓ ભગવાનની બનાવેલી વર્ણાશ્રમ ધર્મની મર્યાદાને તત્કાળ નષ્ટ કરી દે. જુઓ, વર્ણાશ્રમનું મને લાગે છે આપણે ગણવું હોય ને તો 1000 વાર નામ આવશે અંદર, કે ધર્મનું નામ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. હિન્દુ ધર્મ તો છે જ નહીં. મહારાષ્ટ્રી કહે છે હિન્દુ ધર્મ મત કહો, વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. વૈદિક ધર્મ એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે, હિન્દુ ધર્મ નથી. હિન્દુ ધર્મમાં માણસ માત્ર સમાન કહેવાનો અત્યારે ટ્રેન્ડ ઉપડ્યો છે, પણ નથી. જે નથી તે નથી ને છે તે છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ. જો આપ એવું ના કરો તો વર્ણાશ્રમ ધર્મની મર્યાદા તત્કાળ નષ્ટ થઈ જાય તથા વિષય લોલુપ નિરંકુશ માનવો દ્વારા સર્વત્ર અધર્મ ફેલાઈ જાય. અધર્મ એટલે વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનો લોપ. ચોરી બોરી કરવી એ જ અધર્મ નથી, પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું મર્યાદાઓ ના સચવાઈ એ જ પહેલો અધર્મ થઈ ગયો. જો આપ સંસાર તરફથી નિશ્ચિંત થઈ જાઓ તો આ લોકો દુરાચાર્યોના પંજામાં પડીને નષ્ટ થઈ જાય. તો પણ હે વીરવર, હું આપને પૂછું છું કે આ સમયે આપનું અહીં આગમન શા પ્રયોજનથી થયું છે? મારે માટે જે આજ્ઞા હોય એ આપ કહો, એનો હું નિષ્કપટ ભાવથી સહર્ષ સ્વીકાર કરીશ. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 21. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय.